हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, हमर तो एबे ओटीटी क्लास जोरसोर चलीची। तो फ्रेंड्स, आपण माने बहुत जण रिक्वेस्ट करथिले जे थियोरी क्लास प्रथमे देखिबे, देन आपण माने एमसीक्यू देखिबे एंड किछि जण चाहुचंती थियोरी एंड एमसीक्यू बोथ हम चैनल ले चालू बोली। तो फ्रेंड्स, सेति पई आपण मानको अनुरोध को रक्षा करी एंड मु भी चिंता कली जे परीक्षा आपणकर गोटे मास थिले मध्य थियोरीटा आपण मानक पई इंपोर्टेंस रहउची। आपण माने थियोरी रे प्रथमे कंक्रीट नॉलेज पाइबा परे ही एंड एमसीक्यू गुडी को आपण माने भलो भाबे बुझी पारिबे। तो सेति पई आज आमे डिस्कशन करिबा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जोटा कि ओटीटी रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 जो माने भी देबे से मानक पई कंप्लीट यूनिट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो कंप्लीट यूनिट 1 रो सिलेबस आज आमे कवर करिबा। आज रो ए वीडियोटी देखिबा परे आपण मानक पई सीडीपी रो यूनिट 1 रो गोटे भी पॉइंट आ बाकी रहिबो नाही। सब किछि आज विविडली मु आपण मानक पई नै आसीबी। आज रो ए वीडियो देखिबा परे आपण माने निजे रियलाइज करिवे सीडीपी यूनिट 1 रो एग्जाम रे जो भी क्वेश्चन आसीबो आपण माने निश्चय तार आंसर देई पारिबे, आदो भी भूल हबो नाही। तो फ्रेंड्स, ए सीडीपी रो यूनिट 1 टी आज आमे स्टार्ट करिबा। तो सेटा होची आपण मानकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऊपर रहूची। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आपणकर कांसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, characteristics of physical, cognitive, social, emotional and moral development, and ଆପଣଙ୍କର influence of heredity and environment in understanding the child। तो एटा होची आपणଙ୍କର जेहेतु बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 मानक पई करूचे, आपणकर आउ गोटे डिस्कशन करिबा हमें नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस पीरियड एंड इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स। तो फ्रेंड्स, एक कंप्लीट सिलेबस मु आपण मानक सहित आज डिस्कशन करिबी। आपण माने वीडियो देखिबा परे निश्चय जानि पारिबे जे आपण मानक पई ए वीडियोटी केते हेल्पफुल। एंड आपण मानक मोर गोटे रिक्वेस्ट, आपण पाखरे कॉपी एंड पेन रखंतु। जो गुडी को मु आपण मानक पई अंडरलाइन करूची एंड रेड सर्कल करूची, आपण ताको नोट करि नेबे, जोटा कि आपण एग्जाम आगो दिन टिके ओलोटै कि देखि कि गले आपण को एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। आ एटा देखिबा परे मु 100% श्योर आपण मानकर सीडीपी रो यूनिट 1 रो बुझिबा पई आजि परे आ किछि भी बाकी रहबनी। लेट्स स्टार्ट। प्रथम कथा होची फ्रेंड्स, वृद्धि और विकासर अर्थ। एटा भूल लिखा है फ्रेंड्स, एटा बुद्धि नुह, एटा होची वृद्धि हबो। वृद्धि और विकासर अर्थ। तो वृद्धि और विकास कथा जो फ्रेंड्स कहूची, आपणकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कथा जो कहूची, तो आपणकर देखंतु टिए पिलाटी जेतेबेले तार ओजन बढ़ुची कि जेतेबेले तार उच्चता बढ़ुची, सेटा होची तार वर्धित अवस्था। तो एटा होची वृद्धि। धरंतु गोटिए पिला ता शरीरर उच्चता बढ़िला, धरंतु ता हातर उच्चता बढ़िला। एबे ता हातर उच्चता जेतिकी थिला, गोटे वर्ष परे तार हातर उच्चता जेतिकी बढ़िला, एटा होची परिमाण रे बढ़ुची कि नाही फ्रेंड्स। आपणकर आजि धरंतु एतिकी इंच थिला, वर्षे परे एतिकी इंच हला। आजि पिलाटी एतिकी ओजन थिला, वर्षे परे पिलाटी एतिकी ओजन हैला। तो एटा होची परिमाण रे बढ़ुची। तो परिमाण रे बढ़िले सेटा होची आपणकर वृद्धि कहाजिबो। एंड जेतेबेले पिलाटी कार्य करिवार क्षमता वृद्धि हुए, ताको कहंती विकास। तो टिके उदाहरण बुझिदबा फ्रेंड्स, सब बेले आमे उदाहरण देकी बुझिबा, तले आपनको बुझिबाको इजी हबो। तो फ्रेंड्स देखंतु, गोटिए पिला आजि ता हातरे 1 लिटर पानी बोतल उठेई पारुची। तो ता हातर कार्य करिवार क्षमता एंड वर्षे परे से 2 लिटर कि 3 लिटर पानी बोतल उठेई पारुची। तो ता कार्य करिवार क्षमता बढ़ुची कि नाही, तो याकू कहंती विकास। बुझी पारले फ्रेंड्स। एबे तापर आमे नेक्स्ट जिबा देखिबा हस्तर दैर्घ्य बढ़िबाकू वृद्धि कहिला बेले सेई समय रे हस्तर कर्मकुशलता उन्नति घटिबाकू विकास कहा जाए। बुझी पारले एबे फ्रेंड्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बा वृद्धि और विकासर जो कांसेप्टटा एबे क्लियर हैला। तो आपणकर
ହସ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢିବା, ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବା ଓଜନ ବଢିବା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପରିମାଣରେ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତର କର୍ମକୁଶଳତା ବଢିବା, ପିଲାଟିର କର୍ମକୁଶଳତା ବଢିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବିକାଶ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସେଇ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର CDP ର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁ। ମାତ୍ର ଶିଶୁର ଏହି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିଶୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଯୋଉ ବିକାଶ କଥା କହିଲା, ଆମେ ଭାବୁ ଯେହେତୁ ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିକାଶ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ବିକାଶ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ପରେ ହେଇଥାଏ। ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ମାତୃଗର୍ଭରେ ତାର ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ବିକାଶ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବିକାଶଟି ଜନ୍ମ ପରେ ନୁହଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ପିଲାର ଜନ୍ମ ପରେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶଟି ତାର ମାତୃଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୃଦ୍ଧି। ଆକାରରେ ବଢିବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କହନ୍ତି। ପିଲାଦିନୁ ଆମର ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଓ ଆକାର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢେ। ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ବଢି ବଢି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ତାର ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଇତ୍ୟାଦି ବଢିଛି କହିବାର ଅର୍ଥ ତାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ପରିମାଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଏହି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ ବୃଦ୍ଧି ବା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ ବୃଦ୍ଧି ବା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବିକାଶ। ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ଆକାର ବଦଳୁଥାଏ। ସେଜରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଶିଶୁଟି କ୍ରମଶଃ କଡ଼ ଲେଉଟାଏ, ପେଟାଏ, ଗୁରୁଣ୍ଡେ, କାନ୍ଥ ଧରି ଠିଆ ହୁଏ, ଚାଲେ, ଦୌଡେ, ଖେଳେ। ତାପରେ ବହୁତ କଥା ସିଏ ମନେ ରଖିପାରେ, ଚିନ୍ତା କରେ, ଶିକ୍ଷା କରିବାର କ୍ଷମତା ତାର ବଢେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜେମ୍ସ ରେଭର ବିକାଶର ସଂଜ୍ଞା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା, ଆମର ଯୋଉ ଏଟା ହଉଛି ମତାମତ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମତ ଗୁଡିକ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କଥାକୁ ଯିବା। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରଭେଦ। ସଂକ୍ଷେପର କହିଲେ ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ତଥା ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଉନ୍ନତିକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ସଂକ୍ଷେପର କହିଲେ ଆକାରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ତଥା ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉନ୍ନତିକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବଢିବା, ଗୋଡ ଲମ୍ବା ହେବା ବୃଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତର କର୍ମକୁଶଳତା ବଢିବା ହେଉଛି ବିକାଶ। ଗୋଡର କର୍ମକୁଶଳତା ଜନିତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବାକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମତ ରହୁଛି। ହର୍ଲକ୍ 1942ଙ୍କ ମତରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଜୀବନ ଘଟେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧି ଆଜୀବନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 18ରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 18ରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସାର୍କଲ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ କରୁଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ କପି ରଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ପାଖରେ ଗୋଟେ କପି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ରଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ନୋଟ କରିନେବେ। ସବୁବେଳେ ପାଖରେ କପି ପେନ୍ ରଖିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଟିକେ ନୋଟ ବନେଇଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ କଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା
ସୁତରାଂ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥା ଆକାରର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବିକାଶ। ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ। ମଣିଷ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ଭିତରେ ତାର ଶରୀର ଗଠନ ଓ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସେ। ପରିପକ୍ୱତା ଓ ଅନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ଶରୀର ଓ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ ତାହା ହେଉଛି ବିକାଶ। ପରିପକ୍ୱତା ଓ ଅନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ମିଶିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଶରୀର ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ବିକାଶର ମୂଳ ନୀତି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ବିକାଶର ମୂଳ ନୀତି ବା ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ କଣ ରହିଛି? ନା ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କହୁଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆହରଣ କରିଥାଏ ନା, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ବଂଶଗତ ଗୁଣ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ, ଦୁଇଟି ପିଲାକୁ ଡାକିବେ। ଦୁଇଟି ପିଲାର ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସମାନ, ଶ୍ରେଣୀ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣ ବା ବିକାଶ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାପା ମା ଅଲଗା ଥାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବାରରୁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିକାଶ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ତ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ କେମିତି ପଡେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୁଇଟି ପିଲା ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବା ଗୋଟିଏ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ବଂଶରୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିକାଶ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ରହୁଥିବ, ଜଣେ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବ, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ଜଣେ ସହରର ରହୁଥିବ, ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରହୁଥିବ, ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ପରିବେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିର ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିକାଶର ମୂଳ ନୀତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଏହା ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା, ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ବିକାଶଟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାର ତ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ଦିନରୁ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ତ ବିକାଶରେ ତାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। କଣ ହଉଛି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଆସିବ, ତାପରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆସିବ, ତାପରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ତାପରେ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଦେଇ ଗତି କରିବେ କି ନାହିଁ? ତ ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବେ, ତାପରେ ବସିବେ, ତାପରେ ଧରିକି ଠିଆ ହେବେ, ତାପରେ ଚାଲିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାହିଁକି କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଏବେ କହିଲି ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ କହିଲି ନା, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା। ତ କାହିଁକି କହିଲି ନା, ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ଶୈଶବାବସ୍ଥା ପରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ପରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ପ୍ରତି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ପରେ ବସିବ, ବସିବା ପରେ ଧରିକି ଠିଆ ହବ, ଧରିକି ଠିଆ ହେବା ପରେ ଚାଲିବ, ଚାଲିବା ପରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ଖେଳିବ। ତ ଏଠି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହୁଛି ମାନେ କଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପିଲା କଣ ହେଇଥିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବେ, ତାପରେ ବସିବେ, ତାପରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଧରନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଶୀଘ୍ର ବସିଗଲାଣି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବସି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଠିଆ ହେଲାଣି କିମ୍ବା ଚାଲିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଚାଲି ନାହିଁ।
ତ ଜଣେ କହୁଥିବ ତୁମ ପିଲା ଚାଲିଲାଣି, ଆମ ପିଲା ତ କାହିଁ ଚାଲି ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର କେତେକ ଝିଅ ପିଲା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିପରି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ। ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିଶୁର ଶରୀର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ସେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ଘଟିନଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ୟାର ମାନେ ବୁଝିବା, ପ୍ରତିଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇକି ତାପରେ କଣ କାଲି ଠିଆ ହେଇ ପଡିବ କି, ନା ପରଦିନକୁ ଚାଲିବ? ନା, ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, କିଛି ମାସ ପରେ କଡେଇବ, କିଛି ମାସ ପରେ ପେଟେଇବ, କିଛି ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଣ୍ଡିବ, ତାପରେ ବସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଯିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ତାର ବିକାଶଟା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଇଥାଏ। ଜନ୍ମର ଆରମ୍ଭରେ ବା ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଇଠି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିକାଶ କଥା କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ନୈତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ନିବିଡ଼। ଗୋଟିଏ ପିଲା କି ଆପଣ ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ଶରୀରଟା ଭଲ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଲ ଥାଏ କି ନାହିଁ? ତ ପିଲାଟିର ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶଟା ଭଲ ହେଲେ ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ବି ଠିକ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନ ଭଲ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଶରୀର ବି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନଥିଲେ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ ଲାଗେନି। ତ ଯୋଉ ପିଲାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ଠିକ ଭାବେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବି ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଦେନ୍ ନୈତିକ ବିକାଶ ବି ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ। ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା କହିଲା, ପ୍ରଭେଦ ବି କହୁଛି, ଏକୀକରଣ ବି କହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜୀବକୋଷର ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କି ନାହିଁ? ତ ଗୋଟେ ଏକ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବିକାଶ ହୁଏ। ତ ଏକରୁ ପ୍ରଭେଦ ଆଡକୁ ଗଲା କି ନାହିଁ? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ କିପରି ସେ ଏକୀକରଣରୁ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଆଡକୁ ଗଲା? ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକରୁ ପ୍ରଭେଦକୁ କିପରି ଗଲା ବୁଝିଲେ, ପ୍ରଭେଦରୁ ଏକୀକରଣକୁ କିପରି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ଛୋଟ ବେଳେ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ତା ମା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଭାବିନିଏ, ବାପା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଭାବିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭେଦୀକରଣରୁ ଏକୀକରଣକୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାକୁ ଖୋଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିବା, ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଯେ ତାର ମା, ସେଇଟା ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିପାରେ। ତ ଏବେ ପ୍ରଭେଦୀକରଣରୁ ଏକୀକରଣ, ଏକୀକରଣରୁ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ କଣ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଏକ ସମୟରେ ସମାନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏନି। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସାରିଥାଏ। ତ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସ୍ନାୟୁଗତ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତତମ ହେଇଥାଏ। ତ କେଉଁ ବିକାଶଟା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳେ
ଦ୍ରୁତ ହଉଛି ତ ବଡ ହେଲେ କମି ଯାଉଛି, କୋଉଟା ଛୋଟ ବେଳେ କମ ହଉଛି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ବେଳକୁ ବଢୁଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏର ଅର୍ଥ। ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ସମାନ ନଥାଏ। ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଏ। ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାନ ବୟସର ହେଇଥିବେ ବାଳକ ବାଳିକା, କିନ୍ତୁ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଏ। ଏପରିକି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବାଳିକା ମାନେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀରର ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ରହିଥାନ୍ତି। କୋଉ ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଓ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବାଳିକା ମାନେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 9ଟି ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର CDP ର ୟୁନିଟ୍ 1 କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଭର କରିବା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଟାଇମ ରହିଛି, ଆମକୁ ବହୁତ MCQ କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମେ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହାରାହାରି ବୟସ। ତ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ତାପରେ ହେଲା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କର ଦେନ୍ ରହୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ତ ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ହର୍ଲକ୍ ଓ ପିଆଜେଟଙ୍କ ମତରେ ଶୈଶବାବସ୍ଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା 3 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ MCQ ଆସିବ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ମତେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ କହୁଥିଲି କି ଭୁଲ କହୁଥିଲି। ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହଉଛି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ହଉଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର 10-12 ରୁ 19 ବର୍ଷ, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା 10-12 ରୁ 13-14, କୈଶୋରାବସ୍ଥା ହଉଛି 13-14 ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି 19 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ। ଏଣ୍ଡ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ତ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି 19 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି 19 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 40 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ। ତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷରେ ହଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କପିରେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କଥା ଯୋଉ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ତ ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶଟା ଦେଖିବା। ଜନ୍ମ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କଣ ହଉଛି ନା, ଜନ୍ମ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଶୈଶବାବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ତାର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ, ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ। ଏହାପରେ ତାର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ଧିମେଇ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଦ୍ରୁତ ହୁଏ ବୃଦ୍ଧିଟା, କଣ ତାର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ତାପରେ ତାର ଓଜନ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଟିକେ ଧିମେଇ ଆସେ। ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି, ଏଟା SOTT ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥିଲା, ଜନ୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଆଡକୁ ଗତି କରେ।
କେଉଁଠୁ ଗତି କରେ? ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଆଡକୁ ଗତି କରେ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ। ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶିଶୁର ମାଂସପେଶୀ ଓ ଶକ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜେଟ୍ କହନ୍ତି ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ପିଲାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଲାଇନର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ପ୍ରତି ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର OTT କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବହୁତ ଟଫ୍ ହବ, ତ ପ୍ରତି ଲାଇନକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୈଶବାବସ୍ଥା ପରେ ଶିଶୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଲା କେତେ? ଆପଣଙ୍କର 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ, ୟାକୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ, 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ, ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ 3 ରୁ 6। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 3 ରୁ 6, ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିଥିଳ ଗତିରେ ଚାଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶଟା ଜନ୍ମର 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶଟା ଶିଥିଳ ଗତିରେ ଚାଲେ। ଏହି ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀର ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଲେଖାଲେଖି, ପଢାପଢି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାର ଜନ୍ମର 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ଧିମେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିଥିଳ ଗତିରେ ଚାଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଓଜନଟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 112 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉଟା ବି ମୁଁ ସାର୍କଲ କରୁଛି କି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୟାକରି ସେଗୁଡିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭଲ ଭାବେ ଏଚିଭ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବୁଝଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଏଚିଭ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର CDP ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ ଯୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ହେଇଥାଏ 112 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାର୍ଷିକ 8 ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାହେଲେ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ଓଜନ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ଏହି ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? এই ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପତଳା ଆଉ ଲମ୍ବା ଦେଖାନ୍ତି। ପତଳା ଆଉ ଲମ୍ବା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆରେ ଛୁଆଟାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନ? ଛୁଆଟା କଣ ଖାଉନି କି? ଏତେ ଲମ୍ବା ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସେଇଟା। ପିଲାଟି ପତଳା ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକା ମାନେ ପ୍ରସାଧନ, ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ ଟ୍ରେନିଂ, ଏଟା ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବାଳିକା ମାନେ ଟଏଲେଟ ଟ୍ରେନିଂର ଅଭ୍ୟାସଟି ଶୀଘ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏଟା ପିତାମାତାଙ୍କ ତାଲିମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେଉଁ ପିତାମାତା କେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉଛି ପିଲାକୁ ଶିଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭର କରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀରର ସମତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଗଛ ଚଢନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ, କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚଢନ୍ତି, ପାହାଚ ଚଢନ୍ତି, ବଲ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି, ଏଇ କାମ ଗୁଡିକ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସପେଶୀର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସେମାନେ କଲମ, ପେନସିଲ ଧରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଲା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଏବେ ଆସିଲା ଶେଷ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ।
ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ବା ରହି ରହି ଘଟିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରତି ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କିପରି ଘଟେ? ରହି ରହି ଘଟେ ନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟେ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ରହି ରହି ଘଟିଥାଏ, ଶିଥିଳ ଗତିରେ ଘଟିଥାଏ ବା ତାର ଗତି ଧିମେଇ ଯାଇଥାଏ। କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲି କି ନାହିଁ? ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବେ। ଏହି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଗଣ୍ଡି ତୁଳନାରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଡ ଓ ଶକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଏହି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗଣ୍ଡି ତୁଳନାରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଡ ଓ ଶକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଲମ୍ବା ଓ ପତଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏବେ କହିଲି କି ନାହିଁ? ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଓଜନରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ ଡେଭଲପ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବା ଆଉ ପତଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳକମାନେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଓଜନିଆ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଣ ପଢିକି ଆସିଲେ? ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବାଳିକା ମାନେ ବାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଓଜନିଆ, ଉଚ୍ଚ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହିଲା? ଏଠି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଛି ନା ବାଳକମାନେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଓଜନିଆ। କିନ୍ତୁ ତାରତମ୍ୟଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ 10-12 ବର୍ଷରୁ 13-14 ବର୍ଷ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହେ। ଏହି ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାକୁ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ହର୍ଲକ୍ କହିଛନ୍ତି। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶଟା କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସାବାଳକରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଉପୁଜାଇବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହୁଏ। ଯୌନାଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲକ୍ଷଣମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତାର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଆସିନଥାଏ, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ବେଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ 18ରୁ 19 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ନହେଲେ ବାହାଘର ତାଙ୍କର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୁଏନି, ଅପରିପକ୍ୱତା ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଥାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଣ୍ଡ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ, ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଗୁଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ ଟାଣ ଓ ଶକ୍ତ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚତା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ ଟାଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ଶରୀର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ସିଡିପିର ଅନ୍ୟ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ସବୁର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଡେଲି ଇଭିନିଂରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିବେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସାମାଜିକ ବିକାଶ କହିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଚରଣର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ସମାଜ, ପିଲାର ପ୍ରଥମ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାର ପରିବାରରୁ। ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତାର ପରିବାର। ତ ସାମାଜିକ ବିକାଶ
କିପରି ହଉଛି ଦେଖିବା। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କିପରି ନା ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟି ତାର 5ଟି ସରଳ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କରିଥାଏ। କେମିତି? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କାନ୍ଦିବା, ତୃତୀୟ ହସିବା, ଚତୁର୍ଥ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରିବା, ପଞ୍ଚମ ଅନୁକରଣମୂଳକ ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା। ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ଏଇ 5ଟି ହିଁ ତାର ମୂଳ କଥା ସାମାଜିକ ବିକାଶର। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ MCQ କ୍ଲାସରେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନନ୍ତିନି, ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ। 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଏକ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଶିଶୁମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ଏକ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି? 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଚାରିଲେ ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ତାର ଗୃହ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ? ଗୃହ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ 3ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶଟା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ଦଳପତିର ଅନୁଗାମୀ ରୁହନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଛାନ୍ତିନି। ବେଶୀ ଦଳଗତ କାମ ପିଲାମାନେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତି। ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସାଥୀ ପରିବେଶ। ଆପଣଙ୍କର 0ରୁ 3ଟା ଶୈଶବାବସ୍ଥାଟା ଗୃହ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଲା। 3ରୁ ପିଲାଟି ତାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କଟା ବଢେଇଲା ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସାଥୀ ପରିବେଶ ଓ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଆଡକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଦେବା ନେବା, ଅନ୍ୟ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖେଳଣା ବାଣ୍ଟିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସହଯୋଗ କରିବା, ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ଦଳପତିଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଆଦି ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକୀକରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଫଳରେ ଶିଶୁମାନେ ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରା ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ସାମାଜିକୀକରଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରା ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକୀକରଣ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକୀକରଣ କିପରି ହୁଏ? ଅନୁଶାସନ, ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଏହି ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସ୍ମରଣୀୟ। ଯେମିତି ଆସେ ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚାପ ଆଉ ତାଡ଼ନାର ସମୟ, ଚାପ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିରିୟଡ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଯତ୍ନ ଓ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ କଟାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖେଳିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସବୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳ କରିକି କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିଜ ଦଳର ବିଜୟ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ବି ପଛାନ୍ତିନି। ନିଜର ଦଳପତି, ଏଟା ଦଳ
ନିଜର ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଦଳର ସେମାନେ ଥିବେ ସେଇ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦଳଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣ ବଢେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଯୋଗୀ, ସହାନୁଭୂତି, ଦୟା, ମମତା, ସ୍ନେହ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ। ଏହି ସମୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୟାକରି ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ରହି ରହି ପଢଉଛି, ଆମର ଯେତେ ଟାଇମ୍ ପଛେ ଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, CDPରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବି 30ରୁ 30 ମାର୍କ ରଖିବାରୁ ପଛେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ବି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ର ଥିଓରି ନେଇକି ଆସିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ ନୋଟ୍ ବନେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ମାର୍କ 30ରୁ 30 ରଖିବାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ତାହା ଅନୌପଚାରିକ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଦଳ ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା 10, 12, 13, 14 ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପିଲାର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଜୋର ଥାଏ। ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ କେବେ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭେରି ଭେରି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଟାକୁ। ତାପରେ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଲକ ମତରେ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଗ ହେଉଛି 3ଟି। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ MCQ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି 3ଟି ଦିଗ। ଏହି ସମୟରେ ବୟସ୍କ ଓ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତି। ତ ହଲକ ମତରେ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦିଗରୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ଆବେଗିକ ବିକାଶ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆବେଗିକ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ବି ବେଶୀ ସମୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବିବେ କିପରି? ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବେ ଖୁସି ଅଛି, ଏବେ ହସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥିବେ? କେତେବେଳେ ବି ରାଗିବେ, କେତେବେଳେ ବି ଈର୍ଷା କରିବେ, କେତେବେଳେ ବି ଭୟ କରିବେ। ତ ପିଲାଟି ଏବେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାନ୍ଦିବ କି? ଟିକେ ପରେ ହୁଏତ ହସିବ, ଟିକେ ପରେ ପୁଣି କାନ୍ଦିବ, ପୁଣି ଟିକେ ପରେ ଭୟ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆବେଗିକ ବିକାଶଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆବେଗ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପ୍ରୀତିକର ଓ ଅପ୍ରୀତିକର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିକର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ରୀତିକର। ଆପଣ ଏହାକୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଅନୁରାଗ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ତ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଅନୁରାଗ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ, ଈର୍ଷା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଈର୍ଷା ଅପ୍ରୀତିକର। ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, ମୁଖର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ତଥା ବାଚନିକ ପ୍ରକାଶରୁ ଆବେଗର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆବେଗର ସୂଚନା କେଉଠୁ ମିଳେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଗୋଟେ, ଦେଖିବେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ। ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, ମୁଖର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ, ବାଚନିକ ପ୍ରକାଶ, ତିନିଟା ଦେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ, ଗୋଟେ ପିଲା ରାଗିଛି, ତାର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାରୁ ଜଣା ପଡିବ। ସେ ଗୋଡକୁ ଦଳି ହଉଥିବ, କଚାଡି ହଉଥିବ। ଆପଣ ମନ ଖୁସି ଅଛି, ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ, ମୁଖର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବାଚନିକ ପ୍ରକାଶରେ ବି ଜଣାନ୍ତି, ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ଏଇ କଥା ହେଇଛି, ସେଇ କଥା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ବାଚନିକ ପ୍ରକାଶରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାପରେ ରାଗିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଟାଇପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗର ସୂଚନା ମିଳେ। ତ ଆବେଗ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏବେ କହୁଥିଲି ନା ଆବେଗ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସେ। ତାପରେ ଯିବା, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର 3ଟି ମୂଳ ଆବେଗ ହେଉଛି ଭୟ, ସ୍ନେହ ଆଉ କ୍ରୋଧ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଆବେଗ ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଆବେଗ ହେଉଛି ଭୟ, ଯୋଉଟା କି ତାର ଜନ୍ମରୁ ଥାଏ। ତାପରେ ତାର 3ଟି ମୂଳ ଆବେଗ ହେଉଛି ଭୟ, ସ୍ନେହ ଆଉ କ୍ରୋଧ।
तो ଏଇ ସାରଣୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲେଖିନେବେ କୋଉ ମାସ କୋଉ ବର୍ଷରେ ପିଲାର କୋଉ ଆବେଗର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଟାକୁ ଯୋଉ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିକି ରଖିଛି ବା ଥୋଇଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବେ। ସାରଣୀଟାକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲଜ୍ଜା ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡେ ଗଲା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ପିଲାଟିର ଆବେଗ ତୀବ୍ର, ପିଲାଟିର ଆବେଗ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ପିଲାଟିର ଯୋଉ ଆବେଗ ତୀବ୍ର, ସେ ଆଦୌ ବି ତାର ଆବେଗର ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆବେଗିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିପାରେନି କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେନି କେବେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଗେଇଦେବେ, ହସେଇଦେବେ, କନ୍ଦେଇଦେବେ, ଡରେଇଦେବେ, ଯେହେତୁ ତାର ହଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୁହେନି। ତାପରେ ହଉଛି କ୍ରୋଧ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆମେ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆବେଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ଆମେ। ଏହା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ତାପରେ ଆସିବା ଭୟ। କେତେକ ବସ୍ତୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିବା ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ। ମାନେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ଆବେଗ ଭୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରେ। କଣ କଣ? ଅନ୍ଧକାର, ଯଦି ଅନ୍ଧାରରେ ଥାଏ, ଯଦି ନିସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରେ, ତାକୁ ଛାଡିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥିବେ, ଏକୁଟିଆ ଥିବ, ତ ସେ ଭୟ ପାଇଯାଏ। ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ, କୁକୁର, ବାୟାଭୂତ, ପ୍ରେମ, କାଳ୍ପନିକ ବିପଦ, ଘର ଦୁଆର ଉପରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ଖଟ ତଳ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ପିଲା କେବେଠାରୁ ଭୟ କରେ? ପରୀକ୍ଷାକୁ ପିଲା 6 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କରେ। ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ, ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆହଉଛି, ପିଲା 6 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କରେ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ କେହି ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଈର୍ଷା କରେ। ଆପଣ ତା ଘରେ ବାପା ମା ତା ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବିବ, ଈର୍ଷା କରିବ। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଈର୍ଷା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କହୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁନଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା କରିବେ। ତ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 2 ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବା, କାମୁଡିବା, ଠେଲିଦେବା, ଆମ୍ପୁଡିବା, ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଚିମୁଟି ଦେବା, ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଠାରୁ କଣ୍ଢେଇ ଛଡେଇ ନେବା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଈର୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଈର୍ଷାର 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗଲା କାମୁଡିବା, ଠେଲିଦେବା, ଆମ୍ପୁଡିବା, ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଚିମୁଟିବା, କଣ୍ଢେଇ ଛଡେଇ ନେବା। ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦିନ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ମା ମାନେ ରାଗୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବିଛଣାର ଏତେ ବଡ ହେଲାଣି ପରିସ୍ରା କରିଦଉଛି, ତ ସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ରା କରୁଛି ନା, ସେଟା ତାର ଈର୍ଷାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନଖ କାମୁଡିବା, ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରିବା, ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିବେ ନଖ କାମୁଡି ଧରିଥିବେ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ନଖ କାମୁଡୁଥିବେ। କେତେ ଜଣ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କାମୁଡି ଚୁଚୁମୁଥିବେ। ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରିବା, ଚିଡେଇବା, କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗିବା, ସେ ରାଗି ଗଲେ, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ଧରିବ, ତା ସାଙ୍ଗର କଣ୍ଢେଇକୁ ଧରିବ, କଚାଡି ଦବ, ଭାଙ୍ଗିଦବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଆବେଗିକ ବିକାଶ ହଉଛି ମନୁଆ ଭାବ, ରୁଷିବା, ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ। ଆହୁରି ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ଚିଡଚିଡା ହବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଆବେଗିକ ଲକ୍ଷଣ। ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଲକ୍ଷଣ। ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ କହିବେ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଯିବି, ଏକୁଟିଆ ଯିବି, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଆଣିବାକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି, ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆପଣ ଯେତେ କହିବେ ଯେ ନା ଏକୁଟିଆ ଯା ନା, ମୁଁ ଯିବି ନା, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇବେ, ଏଟା ତା ପାଇଁ ଅନୁଚିତ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଆବେଗିକ ବିକାଶ କଣ।
एटी गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन आपन नहीं आसी कैशोरावस्थार इंग्राजी नाम आडोलिसेंस जो रही आपणकर शब्दटी लाटिन शब्द आडोलिस्केर रु आसी जार जहाँकि साधारणतः शारीरिक परिपक्वता को ही बुझे था शारीरिक परिपक्वता तापर देखिबा आपणकर बौद्धिक विकास तापर आसिला बौद्धिक विकास ता पूर्वर मुझे गोटे कथा कही रखे फ्रेंड्स गोटे इंपोर्टाट कथा रही जाइए देखंतु ए प्राक कैशोरावस्थार हॉर्मोन रो प्रभाव फल शरीर व मनर द्रुत परिवर्तन घटी थाए पिला मानकर जो बालक बालिका मानकर हॉर्मोन रो प्रभाव फल जो द्रुत परिवर्तन घटे तांको शरीर आ मनर किशोर किशोरी मानक आचरण में पूर्व अवस्था तुलन में कैशोरावस्था किसी परिवर्तन निश्चय देखा जाए यहाकू युव क्रांति कहा जाए कौन कहा जाए युव क्रांति वेरी वेरी इंपोर्टाट यह एक विशेष अवस्था ताको कौन कहा जाए युव क्रांति तापर आसिले आमे बौद्धिक विकास को आपणकर बौद्धिक विकास को ज्ञानात्मक विकास बा मानसिक विकास मध्य कहा जाए यह शिशुर केतक मानसिक प्रक्रिया ज्ञान चिंता स्मरण कल्पना सब उपरे पर्यवेसित तो मोटामोटी आमे बौद्धिक विकास माने आमे पियाजेट को थियोरी उपरे ही डिस्कशन करिबा जीन पियाजेट होचंती जणे आपणकर स्विट्जरलैंड मनोविज्ञानी सी शिशु माननकु गुणी वैज्ञानिक बोली कहउथुले एंड सी आपणकर पिला मानकर विकास को चारोटी पर्याय रे भाग करथिले से पर्याय गुडी को देखिदबा से शैशवावस्था आद्य बाल्यावस्था परवर्ती बाल्यावस्था कैशोरावस्था रहिला सिना पर्यायर ना आ बयस किंतु चेंज हो जाइछि पर्यायर ना आ बयस पियाजेट कहउचंती पिलाटीर शैशवावस्था जन्मरु 2 वर्ष पर्यंत ताकू कहा जाए संवेदीकारक पर्याय कौन कहती संवेदीकारक पर्याय एंड आद्य बाल्यावस्था जोटा 2 रु 7 वर्ष ताकू कहती प्राक संकार्य धर्मी पर्याय एंड तापर आपणकर परवर्ती बाल्यावस्था जोटा 7 रु 12 वर्ष ताकू कहती स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय एंड लास्ट पर्याय जोटा 12 वर्ष रु ऊर्ध्व कैशोरावस्था विमूर्त संकार्य धर्मी पर्याय तो सारणी तो देखिले फ्रेंड्स तो भल भाव मन रखिबे सब बुलेकी पकाउछि संवेदीकारक पर्यायर परवर्ती पर्याय कौन विमूर्त संकार्य धर्मी पर्यायर पूर्ववर्ती पर्याय कौन पियाजेटकर चतुर्थ पर्याय कौन पियाजेटकर द्वितीय पर्याय कौन पियाजेटकर तृतीय पर्याय पियाजेटकर प्रथम पर्याय तो भल भाव से कहूँ मन रखु बयस सीमा एंड तांकर अवस्था गुड़िक पियाजेट आ गोटे इंपोर्टाट कथा कहती पिला मानकर बौद्धिक विकास साधारणतः सी भावती 15 वर्ष पर्यंत हुए एंड सी आउ गोटे कथा कहती पिला माने 6 रु 11 वर्ष पर्यंत जो शिक्षा ग्रहण करेंगे आपण कंक्रीट मूर्त धारण रे शिक्षा देबे कंक्रीट जिनस वास्तव जिनस आपण फूल हैला कि गोड़ी हैला कि सबू को तांको पाखरे आनिकी थोई देबे प्रैक्टिकली रखिबे आनिकी एंड 11 वर्ष पर 12 वर्ष बेलू तापर आपण अमूर्त धारणा बा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रे पिला को पढ़ेइले किछि असुविधा नाही किंतु पिलाटी 6 रु 11 वर्ष पर्यंत कंक्रीट बा मूर्त धारणा रे पढ़िबो सेदिन गोटे क्वेश्चन देखिथिली मु तो एबे बयस सीमा कहली 6 रु 11 सेठी लेखा आइतिला पिलाटी तार प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक ना केउ समय रे से मूर्त धारणा पाइबो 6 रु 11 माने आपण प्राथमिक बोली लेखिबे प्राथमिक तापर देखिबा संवेदीकारक पर्याय जन्मरु 2 वर्ष एई समय रे पिलार कोन डेवलपमेंट हुए मुख्यतः संवेदीकारक पर्यायर पिलार इंद्रियानुभूतिर विकास हुए देखिबा सुनिबा चाखिबा सुंघिबा छुईबा इंद्रियानुभूतिर विकास एंड आपणकर 3टी इंपोर्टाट कथा घटे वस्तुर स्थायित्व विषय रे जाने कारण फलाफल अनुकरण वस्तुर स्थायित्व फ्रेंड्स कौन आलोचना करिबा धरंतु गोटे 4 मासर शिशु सहित आपण बॉल खेलुचंती बॉल टी जदी गड़ी गड़ी पळेइला किंबा आपण नै कोडी रखिदेले ताले से आदु भी खोजिबनी काहेकि ना वस्तुर स्थायित्व विषय बॉल रो स्थायित्व विषय से जानी ही पारिबनी
କିନ୍ତୁ 1 ରୁ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପିଲାଟି ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିବେ, ତା ବଲଟା ହଉ କି ତା କଣ୍ଢେଇଟା ହଉ, ଆପଣ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିକି ଖୋଜିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହିଁବ। କାହିଁକି? ନା ସେତେବେଳକୁ ତାର ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତାର ଧାରଣା ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବଲଟି ଗଡ଼ିଗଲେ ବା ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ସିଏ ଖୋଜେ। ଆପଣଙ୍କର ଏସଓଟିଟିରେ ବୁଲେଇକି ଆସିଥିଲା 1 ରୁ 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆସିଥିଲା 12 ମାସ ବୋଲି ଆସିଥିଲା। 1 ରୁ 2 ବର୍ଷ ନ ଆସିକି 12 ମାସ ବୋଲି ଆସିଥିଲା। ତ ବର୍ଷ ଆଉ ମାସ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମନେ ରଖିବେ। କାରଣ ଫଳାଫଳ କଥା କହୁଛି। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାକୁ ବଲ୍ ଦେବେ, ବଲଟା ସେ ଫିଙ୍ଗିଦବ। ପୁଣି ଆପଣ ତାକୁ ଦେବେ, ପୁଣି ଫିଙ୍ଗିଦବ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟି ଘଟିବ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ତ ସେ କାରଣ ଜାଣିପାରେ ଯେ ବଲଟି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମତେ ମୋ ମା କି ବାପା କି ସାଙ୍ଗ କି ଭାଇ ଉଠେଇକି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଫିଙ୍ଗିଦବ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ କାରଣ ଫଳାଫଳଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ବାପାକୁ କି ମାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର, ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରେ ବାପା ମା କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବେ। କାରଣ ଫଳାଫଳ ସେ ଜାଣିପାରେ। ଅନୁକରଣ ଅନୁକରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚପଲଟି ପିନ୍ଧିକି ଆଣିକି ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିଥିବେ ଜୋତାଟି, ସେ ଠିକ ସେ ପିନ୍ଧୁ କି ନାହିଁ ତା ଗୋଡରେ ଗଳେଇବ। ବାପାଙ୍କ ଡ୍ରେସକୁ ପିନ୍ଧି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ବାପା ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମିତି ପିନ୍ଧିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଅନୁକରଣ କରିବା ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ। ଦେନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯୋଉଥିରେ କି ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଘଟିଥାଏ। 5ଟି ତ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, 2ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଏଥିରେ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ବାର ବାର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି 2 ରୁ 4, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 4 ରୁ 7। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା, 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ, 4 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଏଠି ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇ 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ହେଇଥାଏ। ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ହେଇଥାଏ, ଭାଷାର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରେ। କେବେ? ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ମନେ ରଖିକି ପଳେଇଲେ ହବନି। ଯେହେତୁ ଏଠି ସୋପାନ କଥା କହିଛି, ବୟସ କଥା କହିଛି, ସେଠି ପକେଇଦବ 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି ମନେ ରଖିଥିଲି, ଏଠି କଣ ବୟସ ପକେଇଲାଣି। ତ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଟା ତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ 2 ରୁ 4 ବର୍ଷରେ ହେଇଥାଏ। ନିଜ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିବ। ତା ମାକୁ ତା ଭାଇ ଯଦି ମା ବୋଲି କହି କୁଣ୍ଡେଇ ନବ, ସିଏ ଯାଇକି ତା ଭାଇକି ପେଲିକି ନିଜେ କୁଣ୍ଡେଇ ନବ ମୋ ମା। ତା ଭଳିଆ କଣ୍ଢେଇ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଘର କି ବନ୍ଧୁ ଘର ଦେଖିବ, ନିଜର କଣ୍ଢେଇ ଭାବି ନବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରିବ। ତ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ 4 ରୁ 7 ବର୍ଷରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କଥୋପକଥନ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୂର ହେଇଥାଏ ଓ ସେ ସାମାଜିକ କଥୋପକଥନରେ ଭାଗ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ବେଳକୁ 4 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କଥୋପକଥନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୂର ହେଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ହେଲା କଣ? 4 ରୁ 7 ବେଳକୁ ସେଟା କଣ ହେଲା? କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୂରେଇଲା। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଓ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଓ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହେଇଛି? ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ବାଦଲ, ମଟର ଗାଡି ସବୁର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବେ। ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବେ ବଦଳାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ରାମ ଶ୍ୟାମର ବଡ ଭାଇ, ଶ୍ୟାମ ରାମର କଣ ହବ ଏଇଟା ସିଏ ବଦଳାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ସଜେଇ ପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀରେ। କିନ୍ତୁ 6-7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ରମୀକରଣ ଶିଖେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ପିଲାଟି ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ରମୀକରଣ ଶିଖିଥାଏ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ପିଆଜେଡଙ୍କର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ? ନା ଶିଶୁର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥ ହେଇନଥାଏ। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବେ ବଦଳାଇବା। ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା କଣ?
ନା ଆପଣ ସମାନ ପ୍ରକାର ମାଟି ପେଣ୍ଡୁଳା ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିକି ଦେଖେଇବେ, ତାକୁ ବି ପୁଣି ସିଲିଣ୍ଡର କରିଦେବେ, ସମାନ ମାଟି ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିପାରିବ। ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାକୁ ସମର୍ଥ। କଣ ସମର୍ଥ? ନା 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗଣି ପାରିବ। 1ରୁ 10, 10ରୁ 1। ଏବଂ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ତାଲିକା କରିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ କି ବନ୍ୟ ପଶୁ ସେ ତାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ରମୀକରଣ କରିପାରିବ। ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ରମୀକରଣର ବୟସ ସୀମା ମାଗିଲେ ଲେଖିବେ 6ରୁ 7, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ଲେଖିବେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ। କ୍ରମୀକରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ବା ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ଦେଇ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଶିଶୁଟିକୁ 10ଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କାଠି ଦିଆଯାଇ ସଜେଇବାକୁ କୁହାଯିବ, ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ କ୍ରମେ, ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜେଇଦବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଆସିବା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଏହା ପିଆଜେଡଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ପିଲାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବଢେ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବଢେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନୈତିକ ବିକାଶ। ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଲରେନ୍ସ କଲବର୍ଗ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ ନୈତିକ ଆଚରଣ, ନୈତିକ ଧାରାକୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ରୀତି, ଧାରା ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଆଚରଣକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ନୈତିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ନୈତିକ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥାଏ, ସାମାଜିକ ବିକାଶଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୁଏ? ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉ ପିଲାର ସାମାଜିକ ବିକାଶଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେଇ ପିଲା ସମାଜ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ତ ସାମାଜିକ ବିକାଶଟା ତାର ନୈତିକ ବିକାଶ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ତ ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ନୈତିକ ବିକାଶ, ଶିଶୁର ବିବେକ ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଇ ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଆସି ନଥାଏ, ଆଚରଣ ଠିକ ଭୁଲ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପିଲାର ହଉଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସେହି ଉପାୟରେ ସେ ନୈତିକ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯୋଉ କାମଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତାମାତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେହି କାମଟାକୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାମଟା ପିତାମାତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ ଭଲ କାମ ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ନୈତିକ ବିକାଶ, ଏହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ କଣ୍ଢେଇ ଚୋରି କରିବା ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବେଳକୁ ଚୋରି କରିବା ଗୋଟେ ମହାପାପ ବୋଲି ସେ ଜାଣେ। ଏଇଟା ତାର 9 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ମାନିବା, ଚଳିବା, ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ନୈତିକ ଆଚରଣ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ନୈତିକ ବିକାଶ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଦିଗ କଥା କହିଛି, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦିଗ ଓ ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦିଗ ହଉଛି ସାମାଜିକ ରୀତି, ପ୍ରଥା, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ନିୟମ କାନୁନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଆଚରଣ ଠିକ, କେଉଁ ଆଚରଣ ଭୁଲ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଭୁଲ ବା କାହିଁକି ଠିକ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦିଗ। ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିଶୁ ନୈତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହାର ସେଇ ଆଚରଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି, ପ୍ରଶଂସା ଓ ସ୍ନେହ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖରାପ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ନ ଯାଇ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଯିବା, ସବୁ ବିକାଶ ଗୁଡିକ ଆମର ସରିଗଲା। ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ, ନୈତିକ ସବୁ ସରିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିବେ, ମାନେ ନୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ।
ପିଲାର ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି 1.5 କିଗ୍ରା ରୁ 3 କିଗ୍ରା। 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଓଜନ ଜନ୍ମ ସମୟର ଓଜନର 6 ରୁ 7 ଗୁଣ ହେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ବଂଶାନୁଗୁଣର ଗୁରୁତ୍ୱ। ବଂଶାନୁଗୁଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ଗୁଣ ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶାନୁଗୁଣ। ବଂଶାନୁଗୁଣ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁ ପାଖକୁ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡିକ କିପରି ପ୍ରେରିତ ହୁଏ ଦେଖିବା। ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ହିଁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, କହିଥିଲି। ମାତାଙ୍କ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନ, ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏକ ଡିମ୍ବକୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଡିମ୍ବକୋଷ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର ପ୍ରାୟ 200 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଶିଶୁ ରୂପେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସବୁ ଗୁଡିକ ନୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପିତାମାତାଙ୍କର ଜନନ କୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲମ୍ବା ସୂତା ଆକୃତିର କେତୋଟି ଗଢଣ ଥାଏ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରୋମୋଜୋମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୋମୋଜୋମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଢଣ ଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଣୁ ବା ଜିନ୍। ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ଅଣୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଣୁ ବା ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମିତି ନାହିଁ ସେଠି, ଏଇଠି ଦେଖିବା ସମଜାତୀୟ ବା ସମଡିମ୍ବଜ ଜାଆଁଳା ଶିଶୁ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ, ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଦେଖିଥିଲି, ସେଇ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମିଳିତ ହୋଇ ନିଷିକ୍ତ ହେଲେ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରାଣୁ। ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟି ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବାଣୁଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ବା ଅଂଶ ଗୁଡିକ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ରୂପେ ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମଡିମ୍ବଜ ବା ସମଜାତୀୟ ଯମଜ ସନ୍ତାନ କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ସେ କଣ କହିଲା ନା ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବାଣୁ ନିଷିକ୍ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଡିମ୍ବାଣୁଟା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ନ ହେଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଭାବେ ତାର ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସମଡିମ୍ବଜ ବା ସମଜାତୀୟ ଯମଜ ସନ୍ତାନ। ବିଜାତୀୟ ବା ଦ୍ୱିଡିମ୍ବଜ ଜାଆଁଳା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର 2ଟି ଋତୁସ୍ରାବର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ବା ତତୋଧିକ ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶିଶୁମାନେ ଏକ ଜାତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଜାତୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଜାତୀୟ ବା ଦ୍ୱିଡିମ୍ବଜ ଜାଆଁଳା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଥା ଆସିଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଟା ଗଲା ବଂଶାନୁଗୁଣ କଥା ଗଲା। ବଂଶାନୁଗୁଣ ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶରେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ। ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ତାର ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଶିଶୁର ଗୃହ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ନୈତିକ ପରିବେଶ। ତ ପରିବେଶଟା କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରା ଗଛଟିଏ ତା ମଞ୍ଜିରୁ
ନିଜର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଚାରା ଗଛଟିଏ କିପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାର ଫୁଲ ଫଳ କିପରି ହେବ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେବ ନା ବାସ୍ନାହୀନ ହେବ, ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଠା ଲାଗିବ ନା ପିତା ଲାଗିବ, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥାଏ। ଯାହାକି ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିବା ଯାହା ପିଲାର ଯୋଉ ବଂଶ ଗୁଣ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୋଉ ସିଏ ବଂଶ ଗୁଣ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ତା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଠିକ ସେଇପରି ଚାରା ଗଛଟି ତାର ମଞ୍ଜିରେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ନିହିତ ରହିଲା, ତ ଏଗୁଡିକ ହେଲା ତାର ବଂଶ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଚାରା ଗଛର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତାର ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ, ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଅଭାବ ହେଲେ ଚାରା ଗଛଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗଛ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ପିଲାଟି ବଂଶ ଗୁଣ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ତା ଉପରେ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନବରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ନ ପାଇଲେ ସେଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସମାଜର ପ୍ରଭାବ। ତ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶିଶୁର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରଭାବ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଏଟା ତ ପରିବାର କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କଥା ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ପାଇଁ କହୁଛି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁଠାରେ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହବା ଭଲ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମନ ବଢେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଚାରୀ କ୍ରିମିନାଲ ବିହେଭିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ଘଟିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜାଗାରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଥିବେ, ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଥିବ ସିଏ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଖରାପ ସଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିବ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସମାଜ। ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ସମାଜ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ତାରତମ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଶିଶୁ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳଣିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଥା ସହନଶୀଳତା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସମାଜରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ସତ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡି ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଶିଖିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ପରିବେଷ୍ଟିନୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ପରିବେଶ ଯୋଉ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିନବା। ଫ୍ରିମାନ, ନ୍ୟୁମାନ, ହଲିଜିଙ୍ଗରଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କୌଣସି ପାଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବାତାବରଣ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ କଣ କଲେ, ଛାଡି ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା 7.8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ 19 ଯୋଡା ସମଡିମ୍ବଜ ଜାଁଳା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଧନାତ୍ମକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଶିଶୁର ହଉଛି ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। କେଉଁ ପରିବେଶ? ଧନାତ୍ମକ ପରିବେଶ। ୱେଲମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ। ୱେଲମ୍ୟାନ କଣ କରିଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ୱେଲମ୍ୟାନ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଶିଶୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଶିଶୁ ମନୋପଯୋଗୀ ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଠି ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘର ଥିଲେ ପିଲାଗୁଡା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଉନ୍ନତ ମନୋପଯୋଗୀ ସବୁ ଶିଶୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଛାଡି ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ବଢିଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଦେଖାଗଲା ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ବଢିଥିଲା, ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ, ଘରେ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ ଠାରୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଥିବା ସମୟର ବୁଦ୍ଧି ଘର ଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ଅଧିକ। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିର ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ତା ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସ୍କିଲ୍ କ ଅଧ୍ୟୟନ ସିଏ କଣ କଲେ, କିଛି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନୁକୂଳ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ପାଇଲେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରେ। ଲେହି କଣ କଲେ, ପ୍ରଥମ 6 ମାସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ କରାହେଇଥିଲା। ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ 14 ବର୍ଷ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ପ୍ରଭାବ ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ବା ପରିବେଶ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶଟା କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। 2 ପ୍ରକାର, ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନିଡ୍ସ। କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ବିଶ୍ରାମ, ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟ ବା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ବିଶ୍ରାମ, ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଏଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି, ନେତୃତ୍ୱ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟଟା ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ରୁହେ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଜାଆଁଳା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମନୋବୃତ୍ତି, ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ପାର୍ଟ ଏଟା? ନୂତନ ବିଭାଗ ତାର ଏଟା ଗୋଟେ ଅବିକଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସଟା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ତାର ବିଭାଗ ଅଛି, ଅବିକଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ତାର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସବୁ ସାଇକୋଗ୍ରାଫି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ସାଇକୋଗ୍ରାଫି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ। ତାହେଲେ ଅବିକଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟଟା ସାଇକୋଲୋଜିର ଅବିକଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ତାର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସାଇକୋଗ୍ରାଫି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର। ଶାରୀରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟର ଶରୀର ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା, ଶାରୀରିକ ଗଠନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମାନସିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟର ତାର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି। ଆପଣ ସମାନ କ୍ଲାସ ନେବେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ସମାନ ନେବେ, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଜଣ ପିଲା ଥିବେ, ସମସ୍ତେ କଣ ସମାନ ଭାବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି କି? କାହାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଥିଲେ କାହାର କମ ଥାଏ। ତ ମାନସିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ? ବୁଦ୍ଧିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିର ତାରତମ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ IQ 140 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମେଧାବୀ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 40 ରୁ କମ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ବୋଧ। ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର। SOTT ସମୟରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ କ୍ଲାସରେ। ଆଗ୍ରହରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଖେଳିବାରେ, ବୁଲିବାରେ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କମ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁ ସମୟରେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାଠପଢା, ବହିପତ୍ର, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମନୋବୃତ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସମାନ ନୁହେଁ। କୃତିତ୍ୱର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାଗତ, ସାମାଜିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆବେଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଏଟା ତ ଆବେଗିକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବେଗର ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରୁହେ। ଏଟା ହଉଛି ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖିବେ କିଛି ଜଣ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି।
ବର୍ଣ୍ଣଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଟିକେ ଦେଖିବେ। କେତେକ ଜଣ ଦେଖିବେ ଗୋପନ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତିନି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବର। ଯୋଉମାନେ ଗୋପନ ସ୍ୱଭାବର ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଖୋଲିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ଖୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ବହିର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। କଣ କଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏଣ୍ଡ ପାରସ୍ପରିକ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହଉଛି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖିବା, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି? ନିଜ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରୁହେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁନଥିବେ। ଜଣେ ଭଲ ରଚନା ଲେଖି ପାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇ ପାରୁନଥିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ବକ୍ତା ହେଇପାରେ ମାତ୍ର ଲେଖା ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛୁଆ। ଜଣେ କହିବ ମତେ ଖାଲି ମାଇକ୍ ଧରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ପୁରା ଆରାମସେ କହି ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଲେ ସିଷ୍ଟମରେ ଲେଖି ପାରୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେବେ, ତା ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜେଇକି ଲେଖିଦବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଦୀପଦ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଆନ୍ତରୀଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଇଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଆପଣଙ୍କର? ଇଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ସେଟା ନିଜ ଭିତରେ, ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆକାର ପ୍ରକାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚତା ଓଜନ ଶାରୀରିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ସାମାଜିକ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାଣାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ କଣ? ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ବଂଶଗତ ଗୁଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠାରୁ ତାର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ଧାରଣ କରେ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଏ। ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ପରିବେଶ। ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିବ, ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଅନଗ୍ରସର ଥାନ୍ତି, ତ କେତେକ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ରହିଥାଏ। ତ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଣିଲା କି ନାହିଁ? ବୁଦ୍ଧି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ତାର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ପର୍ସନ ବୁଦ୍ଧିଟା ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଭେରି କରେ, ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ। ଆବେଗିକ ସ୍ଥିରତା। ସମ୍ବେଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅମାନେ ଟିକିଏ ରୁକ୍ଷ ଆଉ କର୍କଶ ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆବେଗିକ ସ୍ଥିରତା। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯୌନ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା କ୍ଷମା ଭଲ ପାଇବା କୋମଳ ମାନବିକ ଗୁଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ। ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା ବି ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଆଣିବେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଲୋକ ସମାନ ବୟସର ହେଇଥିବେ, ହୁଏତ ସମାନ ହାଇଟ୍ ସମାନ ରଙ୍ଗ ବି ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରହୁଥିବ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରହୁଥିବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର, ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ
रही पद्धति गुड़िक गोटे हूँ डाल्टन लेबोरेटरी प्लान बहुत इंपोर्टाट यहाँ क्वेश्चन आसे यहाँ पर आम एमसीक्यू डिस्कसन करबा यहाँ पर आपण देखिबे एही पद्धति को आपण जो डाल्टन लेबोरेटरी प्लान एही पद्धति को अमेरिकीय शिक्षयित्री हेलेन पार्कहर्स्ट 1920 मसीह प्रयोग करथिले 1920 मसीह किए अमेरिकीय शिक्षयित्री हेलेन पार्कहर्स्ट केबे 1920 रे प्रयोग करथिले छात्र छात्री मानकर स्वाधीन तथा गोष्ठीगत क्रिया एही पद्धतिर मूल भित्ति डाल्टन का योजना अनुसार विद्यालयटी गोटे गृह रे परिणत हुए। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट गुड़क मन रखिए डाल्टन लेबोरेटरी प्लान अनुसार विद्यालयटी गोटे कौन गृह तो एथिरे थाए पिला माने गोटे मासर सबु पाठ को से माने सारंती जहाँ कार्य दिया जाए डाल्टन को योजना अनुजाई आपणकर शिक्षार्थी मान को जो कार्य करने को दिया जाए ताकू चुक्ति पत्र कहा जाए कौन कहा जाए चुक्ति पत्र विद्यालय रे कौनसी निर्दिष्ट पाठ्य निर्घंट न थाए एगुड़िक सब मन रखंतु विनेटका पद्धति रे आपणकर शिक्षाविद अमेरिकीय शिक्षाविद कार्लेटन वासबर्न 1919 ख्रीष्टाब्द रे प्रवर्तन करथिले किंतु ता नाटा काहे कि फ्रेंड्स विनेटका हेची देखिबा ना एही प्रणालीटी प्रथमे अमेरिकार इलिनोइस राज्य अंतर्गत विनेटका सहर रे शिक्षानुष्ठान मानकरे प्रथमे प्रयोग हेतिबारु प्रथमे विनेटकार प्रयोग हेतिबारु पद्धतिर ना हैला विनेटका पद्धति तापर देखिबा प्रोजेक्ट पद्धति प्रोजेक्ट विषय में आपण मानकु कहि रखे वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि गोटे कर्म भित्तिक कार्य भित्तिक पद्धति यह आपणकर एसटीटी रे भी क्वेश्चन आसीथिला मु एसटीटी रे भी बारंबार समस्त कहिथिली आपणकर एटा होची आपणकर जॉन ड्यूकर प्रगतिवादी बा वास्तववादी चिंताधारा उपरे पर्यवेसित किंतु 1918 मसीह रे एहाकू किलपैट्रिक प्रवर्तन करथिले एंड 1930 रे जॉर्ज स्टीवेंसन एहाकू अधिक फलवती करथिले काहाकू आपणकर प्रोजेक्ट मेथड को एही पद्धति अनुजाई गोटे समस्या मूलक धंदा बा कार्य माध्यम छात्र छात्री मानकू समस्या समाधान उपयोगी विभिन्न शिक्षण कार्य रे नियुक्त करा जाए गोष्ठीबद्ध भाव में समस्ते निजर सामर्थ्य अनुजाई धंदामूलक शिक्षण कार्य रे नियुक्त हेबा द्वारा छात्र छात्री भितर सहयोगी मनोभाव बढ़े जहा फल सेमानकर व्यक्तिगत पार्थक्य दूर हुए तापर देखिबा एटी गोटे रहुची इंपोर्टेंट अल्प बुद्धि संपन्न छात्र छात्री मानक निमंते साधारणतः जेउ छात्र छात्री मानकर बुद्ध्यांकर परिमाण 90 रु कम सेमानंकु अल्प बुद्धि बा अल्पधि कहा जाए 90 रु कम अल्प बुद्धि बा अल्पधि कहा जाए विद्यालय रे माने प्राय साधारण छात्र छात्री मानक ठारू बहुत पछरे पड़ी थांती समालोचना बा दंड अपेक्षा प्रशंसा एमानक पक्षरे अधिक फलप्रद तापरे देखिबा फ्रेंड्स एगुडी एथिरे आपणकर तो ए जो व्यक्तिगत तारतम्य एटा थिला आपणकर यूनिट 1 रो आपणकर लास्ट थिला तो एतद व्यतीत शिक्षार्थी मानकू व्यक्तिनिष्ठ शिक्षादान व्यवस्था व्यक्ति सापेक्ष शिक्षादान पद्धति स्वशिक्षण प्रक्रिया मुक्त शिक्षण प्रक्रिया आदि कार्यक्रम माध्यम व्यक्तिगत पार्थक्य को बहु अंश रे दूर करा जाय पारिबो तो एई पॉइंट गुडी को टिके फ्रेंड्स नोट करनेबे ताहा द्वारा आपणकर व्यक्तिगत पार्थक्य को दूर करा जाय पारिबो पाठ्यक्रम एवं सहपाठ्यक्रम मध्य समन्वय करी शिक्षक शिक्षार्थी माने शिक्षादान प्रदान कले शिक्षार्थी माने उपकृत हुअंती तो फ्रेंड्स एटा थिला हमर व्यक्तिगत तारतम्यर एटा होची हमर यूनिट 1 रो लास्ट पार्ट तो आहुरी गोटे इंपोर्टेंट रहिची आपणकर जोटा वंश गुण उपरे केउ वैज्ञानिक माने कोन परीक्षा करिथिले सेटा हम रखिथिले लास्ट को आपण मानकू बुझेबी बोली कोडाड कालिका परिवार उपरे गवेषणा कोन हेतिला ना एचएच गोडाड कोन करथिले वंशानुगुणर प्रभाव शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करे वंशानुगुण कथा कहउतली वंशानुगुणटा किपरि विकास को प्रभावित करे ना तांकर दुई पत्नी को मध्यरु
ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀର ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ବଂଶାନୁଗୁଣଟା କାମ କଲା କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ଏଟା କିଏ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ, ଗଡ଼ାଡ଼ କାଳିକାକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ଯଦି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ତ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ସେଇଭଳି ସେ 6ଟି ପିଢ଼ିର ବଂଶଧର 480 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 46 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେଇଭଳି 6ଟି ପିଢ଼ିର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମିତ 496 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 491 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଜ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡିରୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଂଶ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ। ତ ଆଉ ଜଣ ମନୋବିଜ୍ଞାନିକର ଦେଖିବା, ଗାଲ୍ଟନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ଗାଲ୍ଟନଙ୍କ ନାଁ। ଗାଲ୍ଟନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ରିଟିଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଗାଲ୍ଟନ ହଉଛନ୍ତି କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍? ବ୍ରିଟିଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କର 180ଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 30ଟି କଳାକାର ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଥିରୁ 64% ବ୍ୟକ୍ତି କଳାକାର, କିନ୍ତୁ 150ଟି ଅଣକଳାକାର ପରିବାରର 97% ହେଉଛନ୍ତି ଅଣକଳାକାର। ତାପରେ ଆପଣ ବିଙ୍ଗସିପ୍ ଟର୍ମାନ ଏଡୱାର୍ଡ ନାମକ ଏକ ପରିବାର ଉପରେ ବିଙ୍ଗସିପ୍ କଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମାନ ଏଡୱାର୍ଡ ନାମକ ଏକ ପରିବାର ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଦାନ ଭାବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମର ଦାନ। ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତା ପିତାମାତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ପିଲାର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଯାହାକି ସମୟକ୍ରମେ ଟର୍ମାନ ସ୍କେଲକୁ ଆଧାର କରି ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ରୁକ୍ସ ଓ ଡୁଗଡଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏହି ଦୁଇ ଆମେରିକୀୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକଡ୍ୟୁକ୍ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବଂଶାନୁକ୍ରମଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଚୋର, ତସ୍କର, ଖୁନୀ, ମଦ୍ୟପ ଏବଂ ଭିକାରୀ ଆଦି ନିମ୍ନବର୍ଗ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସନ୍ତାନମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1000 ପରିବାର ଭିତରୁ 980 ଜଣ ଏହି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଆମର ଆଜି ସରିଗଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିର ୟୁନିଟ୍ 1ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିଓରି। କେବଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଥିଓରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଥିଓରି ନେଇ ଆସିବି। ସିଡିପିର ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଓରି ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, SST ସବୁର ଥିଓରି ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହଉଥାଏ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ OTET ଏଣ୍ଡ JET କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।